안녕하세요. 탈미드입니다. 이번 시간엔 Fulfilling all 613 Commandments 613개의 계명들을 모두 성취하는 것에 대해서 보도록 하겠습니다. 샤라 길굴림 Chapter 16 Section 1이고요. Man is a microcosm or a microcosmos of the universe. 조아르서에 따르면 인간은 작은 우주라고 이야기합니다. He is modeled after the divine image. 그리고 사람은 거룩한 형상을 따라 형성되었다고 말합니다. By way of anthropomorphosis and speech parable, the mitzvahs are called as if limbs of the king. 그리고 또 조아르서에 따르면 어떤 의인화한 이야기로서 혹은 우화로서 하나님의 계명은 마치 왕의 신체 기관과 같다고 이야기합니다. Doing them unites one with the body of the king. 그리고 타냐서에 보면 이러한 계명을 성취하는 것은 그 사람으로 하여금 왕의 신체와 하나가 되게 만든다고 이야기합니다. Each limb of the soul is modeled after a divine limb, so to speak it as a mitzvah. 즉 다시 말해서 인간 영혼의 각 신체 기관들은 하늘에 있는 거룩한 신체 기관을 본따서 만들어졌습니다. 즉 하늘에 있는 거룩한 신체 기관은 계명이라고 이야기할 수 있겠습니다. Doing the mitzvahs connects every limb with its source. 즉, 왕의 신체 기관인 이 계명을 성취하는 것은 그 영혼의 모든 신체 기관들을 그 근본, 그 뿌리인 하늘과 연결시킵니다. This enlivens the soul and makes it shine. 그리고 이러한 행위를 통해서 그 영혼은 살아나고 빛을 내게 됩니다. A person must somehow or another fulfill all the mitzvahs in order to have the complete connection to God through all the channels of the self that he was created to attain. 그래서 어떠한 모습으로든 간에 사람은 이러한 의미에서 모든 계명들을 성취해야만 합니다. In order to, 그 목적은 바로 그럼으로써 하나님과 온전히 하나가 되기 위해서, 그러니까 연결되기 위해서 말이죠. However, 본문을 보면요. 그러나 someone whose soul is not new, but one that has incarnated and returned to this world, only has to complete those mitzvahs it has yet to fulfill in previous Gilgulim. 그러나 우리가 이제 기본적으로 알고 있는 지식에 따라서 새로운 영혼이 아닌 경우에, 즉 한 번 이상은 이전에 이 땅에 내려와서 성취를 했던 영혼들의 경우에는 오직 이 땅에 와서 미처 성취하지 못한 계명들만 성취하면 됩니다. Thus, 따라서 the fulfillment of the 613 mitzvahs may take place over the course of all the Gilgulim. 이러한 의미에서 613개의 계명을 모두 성취한다는 것은 한 번의 삶 가운데 모두 한다는 것이 아니라 전 길굴림의 모든 과정을 관통하는, 그것을 통하는 과정이라고 이야기할 수 있겠습니다. With this, we can understand why in the Talmud we learn of certain Torah scholars who were careful with respect to a particular mitzvah more than other mitzvahs, while another scholar was careful regarding a different mitzvah, Megillah 28a. 그래서 메길라서 28장 앞장을 보시면
어떤 탈무드의 현자 같은 경우에는, 즉 이제 성경학자들의 경우에는 어떤 특정한 계명, A라는 특정한 계명에 주의를 집중시키는 반면에 또 다른 학자들은 다른 계명에 보다 더 관심을 둡니다. 그러니까 다양한 모습이 있다는 것이죠. 왜 그런지에 대해서 우리가 앞선 이야기를 통해서 이해할 수 있겠습니다. For example, 예를 들면 one Talmudic rabbi asked his colleague, "In what mitzvah was your father most careful?" 그래서 예를 드는데요. 한 탈무드 랍비는 자신의 동료 랍비에게 이렇게 질문을 던졌습니다. 당신의 부친께서는 어떠한 계명에 집중하고 계십니까? The one who posed question was interested in determining the tzaddik soul root and the focal point of its rectification. 여기서 우리가 주목해야 될 점은 이 질문의 의도는, 좀 의역을 하겠습니다. 이 질문의 의도는 바로 의인의 영혼이 어디에 뿌리를 두고 있으며 영적으로 어디서부터 기원했으며 그 다음에 현재의 삶에서 어떤 계명을 성취하는 데 포커스를 두고 있는지를 묻는 질문이라고 이해할 수 있겠습니다. The more we understand about the tzaddik's angle in spirituality, the more we have a handle to learn from him and to emulate his ways. 그래서 우리가 바로 어떤 표면적인 측면이 아니라 영적인 측면에서 이러한 의인들의 영적인 어떤 시각 혹은 의지 혹은 어떤 방향성을 우리가 이해할 때에 그가 가진 어떤 영적인 여정에 대해서 더 잘 이해하고 배울 수 있겠죠. 더 나아가서는 어떻게 해야 그가 영적인 여정을 잘 풀어나갈지에 대해서도 우리가 조언을 주거나 그를 어떻게 인도해 주거나 혹은 그 얘기를 좀 더 스무스하게 어떻게 보면 더 지지해 줄 수 있을 것입니다. And he answered. 그러자 그 동료가 이렇게 대답했습니다. The mitzvah of tzitzit or tefillin or something of that nature. 제 부친께서는 찌찌트에 관련된 계명 또는 테필린과 관련된 계명 또는 무언가 자연에 속한 자연스러운 무언가에 대해서 집중하고 계십니다. 라고 대답했다고 합니다. 여기서는 자연이라기보다는 그 영혼의 어떤 속성, 성질과 관련된 무언가, 즉 계명이겠죠. 그 계명에 집중하고 계십니다. 라고 이야기했습니다. Why does the Ari mention this? 이 예시에서 왜 이상루리아는 굳이 이러한 예를 우리에게 던져주고 있을까요? It must be that he's hinting to us the general principles upon which understanding about being careful with a certain mitzvah related to one's tailor-made tikkun has to do with. 즉 이상루리아는 이러한 예시를 통해서 우리에게 다음과 같은 어떤 보편적인 원리를, 영적인 원리를 가르쳐 주는 것입니다. 즉 어떠한 영혼이 어떠한 특정한 계명에 집중한다는 의미는 그 계명이 바로 하나님으로부터 이 땅에 보내질 때 주어진 어떤 계획된 tailor-made, 그러니까 뭔가 이미 재단된 어떤 고침의 과정과 긴밀하게 연결되어 있다는 것이죠. The commandments were given to refine and heal the soul. 하나님께서 주시는 계명들은 그 영혼이 정화되고 치유될 수 있도록 부여된 것입니다. They do this by connecting the self to varied channels of God's light.
그리고 그들이 실제적으로 계명을 성취할 수 있는 것은 바로 자기 자신이 여러 채널을 통해서 하나님의 빛과 연결됨으로써만 가능합니다. 좀 의역을 하면요. The mitzvah of tefillin draws to the soul primarily an internal light, as opposed to tzitzit, which brings the surrounding light. 우리가 이제 샤라 크두샤 테필린과 찌짓 편에서 살펴본 바와 같이 이 테필린이라는 거는 이제 성구함이죠. 그래서 미간 사이에 그 다음에 보통 왼손, 뭐 사람에 따라서 오른손에 차기도 하지만 이제 보통 왼손에 이제 감는 그 성구함 계명을 의미하는데, 이 성구함 계명은 상징적으로 영혼의 내적인 빛, 내면으로 들어오는 빛, 즉 그릇을 상상해 보시면 그릇 안으로 들어오는 빛. 그래서 우리가 이전 시간에 이제 어머니와 관련되어서 표현됐죠. 이러한 내적인 빛과 관련된 계명을 의미하고요. 반면에 찌찌트, 즉 옷술과 관련된 계명은 아버지와 관련된 이 주변부의 빛과 관련되어 있습니다. 즉 어떤 의미로 여기서 이상루리아가 찌찌트의 계명, 테필린의 계명이라는 것은 좀 더 깊은 의미에서 내적인 빛과 관련된 계명, 외적인 빛과 관련된 계명을 의미한다고 볼 수 있겠죠. Internal light affects and expands the consciousness awareness. 그럼 이제 내적인 빛은 어떤 영향을 미치느냐? 내적인 빛은 보다 더 어떤 의식의 깨어남, 영적으로 보다 영적인 세계에 더 관심을 두도록 자신과 자신의 몸을 이끄는 어떤 그러한 영향을 미치고요. Surrounding light affects the subconsciousness more. 주변부의 빛은 보다 더 약간 의식 너머에, 의식 저변에 혹은 무의식에 보다 더 영향을 끼치게 했습니다. 그러니까 internal light는 비나의 속성이라고 보시면 되고, surrounding light는 호크마, 그래서 이제 아버지와 어머니로 표현되죠. 지혜와 이해라고 보시면 되겠습니다. 그래서 의식과 무의식의 차원이라고 볼 수 있겠네요. Depending upon the soul root and its specific need of rectification. 따라서 이렇게 자신의 영혼이 어디에 뿌리를 두고 있느냐, 그리고 그 뿌리에 관련된 어떠한 특정한 계명을 이 땅에서 성취해야만 하느냐, 그럼으로써 영혼을 고쳐야 하느냐에 따라서 it will accordingly require being careful with a certain mitzvah. 그와 관련된 특정한 계명에 더 집중할 필요가 있게 됩니다. The mentioning of tzitzit or tefillin or something of that nature comes to teach that the general principle underneath determining what one needs is either a mitzvah that brings eternal light or surrounding light. 따라서 여기서 찌찌트 혹은 테필린과 관련된 계명이라는 언급은 다시 말해서 자신의 영혼의 속성에 따른 혹은 자신에게 부여된 하나님의 뜻에 따른 internal light, 내적인 빛에 보다 관련된 계명인지 혹은 주변부의 빛과 관련된 계명인지를 이제 고치는 것과 관련이 있다는 것을 우리에게 가르쳐 주는 것이죠. However, 그러나 this would seem to contradict the Mishnah that says, "Be as careful with the light mitzvah as you would be with a serious one." 하지만 이것은 미슈나의 다음과 같은 말과 모순을 일으키는 것처럼 보입니다. 미슈나의 유명한 장인 이제 피르케이 아보트, 보통 이제 우리나라 책으로는 조상들의 어록, 선조들의 어록이라고 표현되죠. 이 피르케이 아보트 2장 1절에 보면 이렇게 이야기합니다. 가벼운 계명이라도 마치
심각하고 중요한 계명처럼 여길지어다 라고 이야기하는 것이죠. 그러니까 가장 작은 것조차도 소홀히 하지 말라라는 의미로 표현한 것이죠. The thought is that every scholar is careful with the particular mitzvah that is missing from his previous Gilgulim, either all of it or part of it. 그리고 이것과 관련된 신비적인 해석은 다음과 같습니다. 사실상 모든 성경학자들은 특정한 계명을 더 신경 쓴다고 했을 때 그 특정한 계명이라는 것은 앞서 설명한 것처럼 이전 길굴에서 놓친 부분들의 계명들을 의미합니다. 따라서 그 계명은 각 사람마다 영혼마다 다 다를 수밖에 없고요. 그리고 각 영혼마다 어떤 영혼은 상대적으로 많기 때문에 all of it, 그 계명의 모두를 고쳐야 되는 경우도 있겠고, 또 다른 영혼은 그 계명들 가운데 일부를 상대적으로 적은 수를 고칠 필요가 있기도 하겠죠. This means to say that even though some mitzvahs are intrinsically less important, a person may still have to give special attention to their fulfillment more than others that are usually more important because they may be necessary for his specific rectification. 즉, 이 말은 이렇게 해석할 수 있습니다. 보편적으로는 계명들을 쭉 놓고 봤을 때 어떤 계명은 보편적으로 더 중요하고 어떤 계명은 보편적으로 상대적으로 덜 중요하다라고 우리가 이야기할 수 있겠죠. 하지만 그건 이제 보편적인 관점이고 개별적인 관점에서는 각 영혼에게 이전 길굴에서 성취하지 못한 것을 성취하는 것이 가장 중요한 과제이기 때문에 less important, 보기에는 덜 중요해 보여도 그 사람에게는 그 어떤 계명보다도 더 중요할 수 있습니다. 더 중요하고 더 특별한 계명일 수 있습니다. 왜냐하면 그 사람에게는 그것을 고치는 것이 현재의 삶에서 가장 중요한 과제이기 때문입니다. This is also the thought of what we find in the Talmud, where one person focused on a particular character trait, while another focused on a different one. 또 다른 신비적 해석은 다음과 같습니다. 이것과 관련된 신비적 해석은 다음과 같은데요. 혹은 신비는 다음과 같은데요. 탈무드에 보면 다음과 같은 이야기가 있습니다. 어떤 사람을 보니 한 사람은 특정한 어떤 내면의 특성, 어떤 개성 혹은 개인의 어떤 특성에 보다 포커스를 맞추는 반면에 다른 사람은 다른 자신의 성격에 관심을 가지더라. 뭐 예를 들면 어떤 사람은 자신이 너무나 자신의 성격이 너무나도 공명정대한 것을 추구한 나머지 자비의 속성을 보완해야 되는 사람도 있는 반면에 어떤 사람은 본성이 굉장히 자비로워서 오히려 공과 사를 구분하면서 이제 공명정대하게 일을 처리해야 되는데 좀 더 집중해야 되는 사람도 있겠죠. 이렇게 다양한 그 사람의 성격이나 어떤 하나님께서 주신 본성과 관련해서 그걸 보완하기 위해서 관심을 쏟는 것이 제각각 다른 모습을 가지고 있다고 이제 탈무드가 이야기합니다. For example, 예를 들면 they ask one person. 한 번은 사람들이 한 사람에게 이렇게 질문을 던졌습니다. To what do you owe your long life? And he answered, All of my life I was never particular about my honor. 좀 의역을 하면요, 사람들이 이렇게 질문한 거죠. 당신의 오랜 삶 가운데에서 당신은 어떠한 것에 빚을 지고 있습니까?
그러니까 뭐에 보다도 관심을 두고 있느냐, 뭐에 포커스를 두고 있느냐 라고 표현할 수 있겠죠. 그러자 그가 이렇게 대답을 했습니다. 나의 모든 삶을 걸고 저의 모든 생애 가운데 저는 결코 한 번도 저 자신을 위해서, 즉 자신의 명예에 관해서 집중한 적이 없습니다. 그러니까 다시 말하면, 좀 의역을 하면요, 당신은 모든 삶에서 무엇이 가장 중요하다고 생각합니까? 현대식으로 표현하면요, 그렇게 이야기하자, 제가 모든 생애 가운데 가장 중요하다고 생각하는 것은 어떠한 일을 하건 간에 결코 나 자신의 명예를 위해서 행동해서는 안 된다는 것입니다. 라고 답변한 것이죠. There are many rabbis who were asked this and gave varied responses. 이러한 질문을 아마 수많은 랍비들이 받았을 것이고 그에 대해 수많은 답변을 내놓았을 것입니다. The Ari brings this answer out of all of them. 그럼에도 불구하고 이상루리아는 그 모든 답변들 가운데 바로 이 답변을 가져왔습니다. He also leaves out the name of the one who said that. 심지어 이상루리아는 이 답변을 한 사람이 누구인지조차도 실명을 언급하고 있지 않습니다. This comes to teach that even though a certain rabbi was extra careful with this, it is something that is necessary for everyone to be especially careful about. 이것은 다음과 같은 사실을 우리에게 가르쳐 주는데요. 각 영혼이, 여기서 이제 랍비라고 표현했지만 각 영혼마다 자신이 특별하게 신경 써야 될 계명이 있기는 하지만 그럼에도 불구하고 보편적으로 모든 사람들에게 부과된, 그리고 모든 사람들이 꼭 지켜야만 하는, 신경 써야만 하는 계명이 하나 있다는 것이죠. Honor belongs to God, as it says. God reigns, he clothes himself in honor. 명예는 오직 하나님께만 속합니다. 그래서 시편 92편 1절에서는 이렇게 이야기합니다. 하나님께서 다스리시니 그분께서는 당신 자신을 명예로 옷 입으셨습니다. 또한 이사야서 43장 7절을 보시면 For my honor I created. 나의 명예를 위하여 나는 그것을 창조하였다 라고 이야기합니다. The job of man is to do everything for the divine honor. 즉 다시 말하면 인간이 하는 모든 일은 결국 하나님의 명예를 위해서라는 것입니다. 혹은 하나님의 영광을 위해서라는 것입니다. If a person tries to take honor for himself, this destroys the world and causes the Shekinah to depart. 만약 인간 자신을 위해서, 인간 자신의 명예를 위해서 무언가를 취한다면 그 행동은 세상을 멸망시킬 뿐만 아니라 하나님의 현현인, 즉 셰키나를 하나님의 거룩한 세계로부터 떨어뜨리는 결과를 낳게 됩니다. As the sages teach, 그래서 현자들은 다음과 같이 가르칩니다. Anyone who is proud, God then says, I am not able to live in the world with him. 그래서 탈무드에서 현자들은 이렇게 가르칩니다. 이 땅에 누구든 스스로를 높이는 자는, 즉 스스로의 명예를 부르짖는 자는 그를 향해 하나님께서는 이렇게 이야기합니다. 나는 이 땅에서 그와 함께 살 수 없다 라고 말이죠. All negative qualities are rooted in some type of ego.
모든 부정적인 속성들 혹은 부정적인 특성들은 바로 에고의 형태로 나타나고 그 에고로부터 비롯됩니다. 즉 에고라는 건 쉽게 얘기하면 이기적인 마음이라는 것이죠. 자기 자신을 중심으로 사고하고 행동하고 에너지를 사용하는 것을 일컫습니다. From it comes a person's will to be exacting about his honor. 왜냐하면 이 자기중심적인 어떤 이기적인 의지로부터 비롯된 행동이나 말과 생각들은 결국 그 사람의 person's will, 그 사람의 의도가 바로 자신의 명예를 위해서 행동한다는 것을 말하고 있기 때문입니다. One who can get past his hurdle will have a much easier time conquering all other bad qualities. 따라서 또한 인간 모두는 태어나면서부터 그 안에 선한 충동과 악한 충동을 가지고 있죠. 이 악한 충동은 우리가 생각하는 절대악이 아니고 그냥 자연스러운 이기적인 마인드, 어떤 자기중심적인 생각이라고 보시면 되겠습니다. 하지만 영적인 여정 가운데 이러한 허들을, 이러한 장애물을 우리가 계속 극복하면서 영적으로 성장해 가는데요. 성장해 가면 갈수록 허들을 넘으면 넘을수록 이 사람은 자신 안에 있는 부정적인 속성들을 극복해 나갈수록 그 사람은 더욱 쉽게 그 허들을 넘어갈 수 있습니다. 마치 어떤 일에 집중하고 그 기간이 길어지면 그것이 그 일이 숙련되어져서 숙련공처럼 적은 시간 안에 더 많은 일을 할 수 있듯이 영적으로도 마찬가지로 이러한 부정적인 장애물을 극복해 본 사람은 그 극복한 어떤 횟수와 경험과 기간이 길면 길수록 더 쉽게 그 다음에 장애물을 넘어갈 수 있다는 것이죠. Hence, 따라서 each one worked on a certain trade that remained lacking from his previous 길굴림. 따라서 이러한 의미에서 각 사람들은 이전 길굴림에서 미처 성취하지 못하고 남겨진 이러한 어떤 부정적인 성향을 고치기 위해서 이 땅에서 활동하게 됩니다. Personality qualities are from the deepest expressions of the soul. 이러한 의미에서 인격이나 어떤 성격, 개성이라는 것은 깊은 의미에서는 영혼의 가장 깊은 곳에서의 표현이라고 우리가 이야기할 수 있겠습니다. Therefore, is it of paramount importance to fix them? 즉 어떻게 보면 인간의 품격과 인성과 성격을 들여다보면 그 영혼의 색상을 알 수 있다는 것이죠. 그렇기 때문에 그 품격과 인성 등을 고치는 것은 그 영혼과 관련이 있기 때문에 굉장히 중요합니다. The entire person is made up of traits. 모든 사람은 이러한 여러 성향들로 구성되어 있습니다. Therefore did Rabbi Nachman write his book of qualities. Most people decide most of what they do from traits, more than from logic. 그래서 랍비 나흐만은 자신의 저서 어떤 속성들의 책이라는 저서에서 이렇게 이야기했습니다. 대부분의 사람들은 결정을 함에 있어서 이성으로부터보다는 즉 이성이나 논리보다는 자신의 본성 혹은 자신의 성격으로부터 결정을
내립니다. This leaves room to rationalize. 더 읽어보겠습니다. In order to be truly righteous, one must cleanse and refine the qualities. This is like polishing the soul and make it to shine. 그러니까 종합적으로 요약을 하면 나흐만 라피의 말처럼 인간은 중요한 순간에 그리고 대부분의 결정에서 핵심적인 역할을 하는 게 무엇인가 봤더니 마치 이제 1차 세계대전이나 2차 세계대전을 거치면서 인류가 깨달은 것처럼 인간은 생각보다 그렇게 이성적인 존재가 아니라는 것이죠. 즉 이성이나 논리보다는 자신이 가지고 있는 습성 혹은 본성 혹은 성향에 따라서 행동을 한다는 것이죠. 그리고 그것에 따라서 결정을 한다는 것이죠. 따라서 참으로 의로운 사람이 되기 위해서는, 즉 의롭다는 것은 하나님께 가까워지려는 사람이 되기 위해서는 바로 자신 안에 있는 이런 부정적인 성향을 정화시키고 고칠 필요가 있습니다. 왜냐하면 이게 정화시키고 고친다는 것은 어떤 세상적인 것보다는 하나님을 향한다는 것, 혹은 하나님을 향하려는 성향이 더 강해진다는 것을 의미하기 때문이죠. 그래서 이걸 다르게 표현하면 이것은 마치 자신의 영혼을 깨끗이 닦는 폴리싱, 어떤 반짝반짝 깨끗이 닦는 행위와 같습니다. 그럼으로써 그 영혼은 더 밝은 빛을 낼 수 있게 되는 것이죠. There is a major difference between one whose previous soul sparks from his soul root fulfilled all the 613 mitzvahs to one whose soul sparks did not as well. We'll explain this further on. 그 다음 섹션에서 아마 이야기할 내용을 이제 예고편으로 이야기하는 것 같은데요. 바로 앞에서의 이러한 맥락 가운데, 즉 이전 삶에서 이전의 시도에서 고쳐놓은 것의 양에 따라서 혹은 고쳐놓은 영향에 따라서 현재 삶에서 각 영혼들이 겪게 되는 삶이나 혹은 계명을 성취해가는 과정은 크게 다르다는 것이죠. 아마 제 예상에는 이 허들을 넘어본 사람이 더 쉽게 넘는다라는 의미에서 이전 길굴에서 613개의 계명을 모두 성취한 영혼의 경우에는, 혹은 613개의 계명을 거의 다 성취한 영혼의 경우에는 보다도 아마 쉽게 현재 삶에서 미처 성취하지 못한 것을 성취하고 보완할 수 있겠고, 반면에 이전 길굴에서 그만큼 많이 성취하거나 고치지 못했던 영혼을 가진 사람의 경우에는 현재 삶에서 어떤 부정적인 자신 안에 있는 부정적인 성향을 고치는 데 있어서 더 어려움을 겪는다는 것을 아마 이야기할 것으로 보입니다. 자, 오늘은 이렇게 613개의 계명을 모두 성취하는 것에 대해 이야기했습니다. 가장 핵심적인 내용을 요약을 하자면 613개의 계명을 성취하는 것은 모든 영혼에게 주어진 과제입니다. 하지만 613개의 계명을 한 번의 삶에서 성취하는 것이 아니라 여러 길굴림을 통해서 성취한다는 것이 이 샤라 길굴림의 이야기이고요. 그리고 그 각 계명들마다도 내면의 빛에 더 포커스가 맞춰 있는지 혹은 외면의 바깥의 빛에 더 포커스가 맞춰져 있는지에 따라 다양한 모습을 보여주고, 또 그 모습에 따라서 그 계명을 어떤 계명을 성취하고 고쳐야 되는지도 결정될 것입니다.
따라서 기본적으로는 모든 계명을 성취하는 것이 맞지만 각 사람마다 이전 길굴림에서의 경험이나 성취에 따라서 그리고 현재의 삶에서 하나님께서 그 영혼에게 바라시는 계명과 관련돼서는 각 사람마다 경중 없이, 그러니까 보편적인 중요함과 어떤 덜 중요함과 상관없이 그 사람에게는 성취하지 못한 계명이 가장 중요하다는 것이죠. 그것은 우리가 이해할 수 있다는 것이죠. 그렇지만 그럼에도 불구하고 그 무엇보다도 가장 중요한 것은 그 어떤 계명을 성취하든 간에 그 성취하는 행위, 그 성취하기 위한 생각, 그리고 성취 가운데 내뱉는 말들은 모두 하나님의 영광, 하나님의 명예를 위해서 해야 된다는 것이죠. 자칫 자신의 명예를 위해서 하게 되면 그것은 모든 것을 망쳐버린다 라고 이제 주의를 주고요. 어떻게 보면 원론적인 것이죠. 그 다음에 마지막으로는 모든 사람들에게는 이제 악한 충동, 다시 말하면 어떤 자기중심적인 면이 있기 때문에 그 자기중심적인 면에 의해서 나오는 어떤 부정적인 성향, 부정적인 특성이 우리 안에 있게 됩니다. 그것은 자연스러운 것입니다. 따라서 현재 삶에서 그러한 특성, 그러니까 인간의 영혼의 표현이 외부적으로 나오는 표현이 그러한 인간의 품성이나 성향이라고 이야기했을 때 그러한 품성이나 성향을 고쳐나가는 것이 어떻게 보면 영혼을 또한 고쳐나가는 것이라고 표현할 수 있겠죠. 그래서 우리가 은둔자나 수도자나 어떤 영성가들을 보면 이제 깊은 어떤 품성과 인격이 느껴지는 것은 아마도 그러한 특성, 성향, 품성 등이 영혼과 긴밀히 관련이 있기 때문이라고 우리가 경험적으로 살펴볼 수 있겠습니다. 따라서 결국은 영혼을 고친다는 것은 그러한 어떤 품성을 고친다는 것이고, 이러한 것은 실제적으로 기독교에서도 중세시대에 하나님의 품성을 닮아가는 것이 이제 수도사들의 어떤 신성화 혹은 성화의 과정이었죠. 그 다음에 마지막으로는 그렇게 모든 영혼들은 공통적으로 하나님의 명예, 하나님의 영광을 위해서 각자 다른 계명들의 포커스를 맞추어 고쳐나가게 되는데, 그럼에도 그 영혼의 이전 이력, 이전 역사에 따라서 조금은 큰 차이점이 보인다는 것이죠. 그 차이점에 대해서는 아마 다음 시간에 살펴볼 예정입니다. 자, 오늘은 이렇게 613개의 모든 계명을 성취하는 것에 대해 살펴보았습니다. 오늘은 여기까지 보도록 하겠고요. 다음 시간에 이어서 섹션 2를 보도록 하겠습니다. 감사합니다.